Good morning everyone. Welcome to today's English class channel. So before starting today's class, first we revise or recall what we studied in the previous class. In the previous class, we have started a first chapter of our syllabus, English syllabus, that is the lighthouse. So we have finished the preparatory activity. On preparatory activity, we discuss about the inventions made by our scientists. If the scientists were not invented, so many things what would happen, everything we have discussed. And then I introduce these are new words for you which comes in the lesson. You all came to know the meaning of that word. Then I read the lesson, whole lesson I have finished reading. Then I explain the lesson. So half of the lesson I have explained. Today I have to continue the explanation, isn't it? So here we are discussing about the lighthouse, isn't it? It was the inventions made by our scientists. How this scientists got an idea of inventing lighthouse, everything we are going to understand, going to learn in this lesson. So in the last class I told you to read the lesson and half of the lesson I explained. So from that we understood that here Rajiv and his father Madhav, isn't it? Rajiv and Madhav, isn't it? So Rajiv, one day Rajiv and his father went to see the lighthouse, isn't it? So that day Rajiv and Madhav both were happy. Especially Rajiv was very so thrilled because his father is going to take him to show the lighthouse. So at evening, at what time they left the house together? They left the house at evening 5 p.m. and they reached the seashore at what time they reached? 6 p.m. isn't it? So that day Rajiv was very excited, very thrilled. He was very happy because his father is going to take him to show the lighthouse. They left the home at evening 5 p.m. and they reached the seashore at 6 p.m. That means it takes 1 hour to reach the seashore. When they reached the seashore, Father Madhav from a distance showed that is the lighthouse, isn't it? He showed the lighthouse building. So how it looks to the lighthouse? Lighthouse is a tall. So lighthouse is a tall. Then it is a strong building, isn't it? Tall, strong building. And what is the shape of the lighthouse, children? It is in a tower shape, isn't it? So the shape of the lighthouse is tower shape. And at the top, it is a tower shaped building. It is a tall and strong building. It is the shape of the lighthouse is tower shape and with the powerful lights at the top. So it has powerful lights at the top. So this is the description about lighthouse. Powerful lights at the top. So this is the description of lighthouse. How it looks is lighthouse is very tall. It is a strong building and it is in a tower shape with the powerful lights at the top of the building. Okay, children. So then Rajiv explained, isn't it? What he explained, why lighthouse is important. What is the use of lighthouse, children? It shows the, what is it? It helps the sailor. Sailors means one who travels in the sea, isn't it? Sailor means one who travels in the sea. That is Navika. So lighthouse helps the sailor to know where is land, whether they are still in a sea or whether they reach to the seashore, isn't it? And it helps them to guide whether they are in a dangerous place. If there is any danger, it guides him and it warns the sailor to land the ship in a safe place. So Rajiv ಮತ್ತೆ ಅವರಪ್ಪ ಮಾಧವ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ
ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪವನ್ನು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು 5 o'clockಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, 6 o'clockಗೆ ಸೀಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೀಶೋರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ತೋರಿಸಿ, ನೋಡು ಮಗನೇ ಇದೇ ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ಸು ಬ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಟವರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ಟವರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ರಾಜು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ಅಪ್ಪ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಲೈಟ್ ಹೌಸಿಂದ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂದಾಗ ರಾಜೀವ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಮಾಧವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಸೇಲರ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಸ್ಥಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಯಾ, ನಾವು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರೋ ಊರು ಹತ್ತಿರ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗೋ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಸಹ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್, isn't it, to ships and they help to warn and guide the sailors. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಲೈಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದಾರಿ ಯಾವುದು, ಸೊ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸಹ ಅದು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪಾಯನ. ಜೊತೆಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಯಾವುದು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಶೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ರಾಜೀವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಹೌ ಡೂ ದೇ ವರ್ಕ್, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಮಾಧವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೈಟಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಸೊ ಸೇಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸಮುದ್ರದೊಳಗಡೆ ಇರೋದು ನಾವಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So then Rajiv again he asked, so in olden days, now we are having electric bulbs in modern days, but what about in olden days when there is no electricity ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಾಜೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಈಗೇನೋ ಓಕೆ, ಈ ಮಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಸೊ ಆ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಆ ಟಾಪ್ ಆಫಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಬಲ್ಬ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವೆನ್ ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಾಧವ್, ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಾಗ, ಸೊ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ವುಡ್ ಫೈರ್, ಸೊ ವುಡ್ ಫೈರ್ ವರ್ ಲಿಟ್ ಇನ್ ದ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೋರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದ್ದದಾಗ ಸೊ ಸೌದೆಗಳ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಎತ್ತರ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ, ತುಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಸೀ ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೌದೆನ ಸೌದೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸೋದು, ಆ ಲೈಟ್ಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಲೇಟರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಔಟ್ ದ ವಿಂಡ್, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳ ಹಾರಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಂ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜೀವ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ವರ್ ಬಿಲ್ಟ್, ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ದ ಹೂ ಗಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿ, ಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗ್ತಿದೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೇಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಫೈರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಕಳೆದೋಗ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಆದರೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವೇ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೀ ಶೋರ್. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗ್ತಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಡೇಂಜರ್ ಏನಿದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಗೆ ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಮುಳುಗೋಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇಫ್, ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಏನೂ ಸಹ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್. ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Rajiv asked, page number 3. Please tell all of you open your textbook, page number 3. From the here I have to start today, isn't it? From this paragraph. Okay. Please open your textbook. Listen carefully while I am reading. Keep finger also children. Okay. Rajiv asked, Papa, when was the first lighthouse built? I don't know, my son, mother replied. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು, ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಯಾನ ಮಾಡೋರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್, ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಟ್? ಅಪ್ಪ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದು? ಸೊ ಆ ಟವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಟವರ್ ಶೇಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಧವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೈ ಸನ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಆದರೆ ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಮೆನಿ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಂಬ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಮೆನಿ ಫಿಶರ್ಮೆನ್. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಫಿಶರ್ಮೆನ್, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಯಾರು? ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗಳು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗಳು ಸೊ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ವರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಮುದ್ರದ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಸಹ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The people on the land were worried and yet helpless to guide them. ಸೊ ಈಗ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು, ಏನು ಹೋದ್ರು ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೋಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ಸಹ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಾಯ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಹ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ ವರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಚಿಂತೆ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇರೋರು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಕತ್ತಲಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋದ್ರೆ ಏನೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ದೆನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ ಇಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಹುಡುಗರುಗಳಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಆದವರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ 18, 19, 20, 25, ವಿತಿನ್ 30 ಏಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಡುಗರುಗಳು ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫೈರ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಅಂದರೆ 25, ಸೊ 18, 19, 20, 25 ಇಯರ್ಸ್, 30 ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಚಿಂತೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಸೊ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್. ಹ್ಯೂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಗ್. ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವುಡನ್ ಪೀಸಸ್, ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು, ತಪ್ಪದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಐಡಿಯಾ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್. ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಮ್ಮಿಗಳು, ಮರದ ತುಂಡುಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ, ಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಸೊ ಮರದ ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ, ಮರದ್ದು ಗಿಡದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಫೈರ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಶೋರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ ದ ಫೈರ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರೆ. ದೇ ವರ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಟ್ ಬೈ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ನಗಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿರೋರು ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿರೋರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಗಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಐಡಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಐಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ನಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಫೈರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಗಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯೂಸ್ ಲಾಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದವರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಸೇಲ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವರು ಹಚ್ಚೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಡ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹೋದವ್ರು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಫೈರ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತಂದು ಹಾಕಿ ಹಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ, ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ದ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಸೇಲ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಯಾರು ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ಸೆಡ್ ಬಂದಿದ್ದಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರನೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಇವರು ಮನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕುತೂಹಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಸೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಎಲ್ಲ, ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈರ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಮನೆಗೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ಸು, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಮನೇಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯುವಕರುಗಳೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರು ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ನಮಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬೆಂಕಿದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತು, ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೀಶೋರ್ ದಡದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರೋಂಥ ಬೆಂಕಿನ ಹಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ಬೆಂಕಿದು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳಕನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ದೂರದಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲ ಫೈರ್ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ದೂರದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದು ಆ ಬೆಂಕಿಯೇ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತು, ನಾವು ಈ ದಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ರಾಜೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜೀವ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ರಾಜೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ರಾಜೀವ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವಪ್ಪ, ಕ್ಲೆವರ್, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ರಾಜೀವ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ರಾಜೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ರಾಜೀವ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಧವ್ ಸೆಡ್ ಎಸ್, ಹೌದು ಮಗನೇ, ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಮಗನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ನಿಜ, ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಸೊ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೆವರ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೆಂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೊಂದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಶೆಲ್ ವಿ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ನಾವೀಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ, ಸೊ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ರಾಜೀವ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜೀವ್ ಸೆಡ್ ಓ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದು ಪಾಪ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ವಾಪಸ್ಸು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ.
So understood children, what is the lighthouse, what is it, how it looks, what is the shape of the lighthouse, and how it is useful for fishermen or sailor who sails on the sea, isn't it? And how it works. So lighthouse ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೂ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ಫಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ವುಡ್ ಫೈರ್, ಸೊ ಸೌದೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಟಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ದಾರಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದಾರಿ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಾ, ಅಥವಾ ಸಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಸೀಶೋರಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವ, ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವ, ಇನ್ನು ಡೇಂಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದೀವ, ಏನೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ಸಹ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಹ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. Here one question was asked by Raju P's father. Papa, when was the first lighthouse built? So first lighthouse yavaga built agide? Anybody knows? The first lighthouse built in India. I am telling you in India. So I will tell. The first lighthouse in India. So the first lighthouse in India. The first lighthouse in India was built in Mahabalipuram. In 1887. So Mahabalipuram is in Tamil Nadu state. So ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಇನ್ 1887. ಸೊ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ತಮಿಳುನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿ 1887 ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು Mahabalipuram in 1887. So Mahabalipuram is in Tamil Nadu. Then Kamaraja Salai Marina Beach, St. Tom, Chennai. So Marina Beach in Chennai iranta Marina Beach alli iranta allu saha light house na built madidare. So this is about lighthouse. Now you got an idea children how. So now on the way, so road alli land ಹೋಗೋರಿಗೆ ಹೇಗೆ ರೋಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಏರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಪೈಲಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, there is one point to remember. So you have to always keep it in your mind. So page number 4. Remember, they have given here, remember. So I will read this one, okay? A trip is a short visit to some place after which you return home. A trip is a short visit to some place after which you return home. So trip ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 1 day ಟ್ರಿಪ್, 2 days ಟ್ರಿಪ್, 3 days ಟ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 day ಟ್ರಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಸೊ ಅದು ಹಾಫ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಟ್ರಿಪ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಜರ್ನಿ? Journey means going from one place to another place over a long distance. So see the difference between trip and the journey children. Trip means it is a short distance. After while we have to return back to home. Short visit to some place. So ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಜರ್ನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ತುಂಬ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಜರ್ನಿ ನೋಡಿ. ಜರ್ನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೂರ
Trip on the short distance. So short visit. So journey means one place in ಇನ್ನೊಂದು place ಗೆ for a long distance. ತುಂಬಾ ದೂರದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸೋದನ್ನ journey. Next, travel. To travel means to go from one place to another place. So travel ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ one place ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು place ಗೆ ಹೋಗೋದು. A voyage. Voyage. V-O-Y-A-G. Voyage ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. A voyage is a long journey by sea or air. So ಸಮುದ್ರದ ಮಾರ್ಗ. So you all know. So there are three ways of transportation. Land way, isn't it? Land transportation, water transportation, and air transportation. So voyage means long journey by sea or air. So ಸಮುದ್ರದ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ air ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು voyage. V-O-Y-A-G-E. Voyage. Voyage means a long journey by sea or air. So ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಕಾಶ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ಏರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಂಥ ಜರ್ನಿನ ನಾವು voyage ಅಂತ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಕಾರ್, ಬಸ್, ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಏರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದು ನಾವು voyage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ till here I will stop, children. So I hope you have understood the lesson. So if you want to see a picture of an image of a lighthouse, children, you can search it in Google. So then you can you will see an image, clear image of a lighthouse, and you will get more information about lighthouse. Okay, children. So I have finished the explanation. So in the next class I am going to do a textbook exercise, that means question and answer or some grammar points I will do in the next class. So after this, what you have to do after watching this video, you have to read the lesson, practice reading, children. So read the first, you should know the meaning of words, difficult words, I told you that one. Then you read the lesson and explain it to your friend or colleague, sister, brother, whatever. Then if you have any doubts regarding this lesson, children, please call me at any time. See you in the next class. Till then, sit and practice reading, children. Okay. See you in the next class. Thank you. Bye bye.